A pleasant good morning, everyone. So, today in our class, we are going to discuss one of the important general studies concept that is regarding biological sciences. So, in that biological science, today we are going to mainly concentrate on the topic called respiration. So, generally, respiration మనం తెలుగులో శ్వాసక్రియ అంటాం. So, in this class today, we are going to discuss about the meaning of respiration and how the air is going to enter into our lungs and what are the different line diagrams and what about the systolic and diastolic heartbeats and what about the epiglottis structure and different types of respiration. So all these concepts today we are going to discuss. So without wasting time, we are going in enter into the session of respiration. So first of all, we have to know what is the meaning of respiration. Actually, respiration ante enti? So generally, respiration is nothing but the process of inhalation plus exhalation. The process of inhalation plus exhalation. So together this process is known as respiration. So first of all, inhalation. What is the meaning of inhalation? Means taking the air inside the body. So మన బాడీ లోపలికి ఎయిర్ మనం కనుక తీసుకుంటే that process of intake of air into the body is called inhalation. And similarly, exhalation means the process of releasing or sending out the waste gases from the body. That is nothing but carbon dioxide. So inhalation and exhalation means taking air inside and leaving air outside. So together this process is known as respiration. So regarding in terms of inhalation, we are taking oxygen, correct or not? So regarding the terms of exhalation, we are releasing carbon dioxide. So now we can say that the mutual exchange of gases like oxygen and carbon dioxide inside the lungs, it will take place, and that process lead to the respiration. So there will be a mutual exchange of gases. Got it or not? So అక్కడ రెండు gases ఏంటంటే oxygen and carbon dioxide. So oxygen is the term used to relate inhalation and carbon dioxide is the term related to the exhalation. So together inhalation plus exhalation is called as respiration. And there is one more important definition. It only fundamental. So but now we are entering into the correct definition of respiration. Mari correct definition enti? What is the correct definition of respiration means? Listen carefully. Respiration is the process of ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్. మనం ఏదైతే ఫుడ్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో ద ఫుడ్ దట్ వీఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్, అవునా కదా? సో మనం ఏదైతే ఫుడ్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్న ఫుడ్ని మనం ఏ రూపంలో తీసుకుంటున్నాం అంటే గ్లూకోజ్ రూపంలో తీసుకుంటున్నాం. దట్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆక్సిడైజ్డ్ మీన్స్ రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్. గట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో మనం ఏదైతే ఫుడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ మనం దేని ద్వారా తీసుకుంటాం? మౌత్ ద్వారా తీసుకుంటున్నాం. ఈ మౌత్ ద్వారా బకల్ క్యావిటీ ద్వారా ఈసోఫాగస్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఇక్కడ ఏదైతే ఫుడ్ మనం మౌత్ ద్వారా తీసుకుంటున్నామో ఈ పైనుంచి మనకి ఏం ఎంటర్ అవుతుంది? ఎయిర్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఎయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్హేలేటెడ్ ఎయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్హేలేటెడ్ ఎయిర్, ఈ ఇన్హేలేటెడ్ ఎయిర్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్. అంటే ఫుడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోజ్, అవునా కదా? సో నా గ్లూకోజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే C6H12O6. So whatever the food molecule that we have taken inside, it is going to be oxidized with air. It is nothing but oxygen. Got it or not? So we can say that the process of oxidation of a food molecule ఏదైతే ఉందో గ్లూకోజ్, it is going to be oxidized means reacting with oxygen to produce the ఎనర్జీ. అక్కడ వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది అంటే C6H12O6 is nothing but glucose and it is going to be oxidized. So after oxidation of glucose, energy is going to be produced. ఇక్కడ ఏమి వస్తాయండి? 6CO2 plus 6H2O. అంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మాలిక్యూల్ ఎప్పుడైతే ఆక్సిడైజ్ అయ్యిందో, ఆక్సిడేషన్ జరిగిన తర్వాత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ద end products. దీంతో పాటు ఎనర్జీ is going to be released. How much amount of energy means 686 kilocalories of energy. This is nothing but the respiration. Okay, got it or not? This is the perfect meaning of respiration. Respiration is the process of oxidation of food molecule. Food molecule is nothing but glucose. మౌత్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి గ్లూకోజ్ ఏదైతే ఉందో ఫుడ్, అది ఈ నాజల్ క్యావిటీ ద్వారా వచ్చినట్టు ఎయిర్తో ఆక్సిడైజ్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఇట్ విల్ రిలీజ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీన్స్ 686 kilocalories of energy. That process of liberation of energy due to the oxidation of food molecule is known as respiration. This is the correct meaning of respiration. So now
we are having two definitions. The first one is about the inhalation and exhalation, and the second one is about the reaction is nothing but oxidation of food molecule by releasing some amount of energy, 686 kilocalories of energy, by liberating carbon dioxide and water are the end products. So these are the two definitions. Got it or not? So this is about the introduction of respiration. Now we are going into the entering into types of respiration. Types of respiration look enter అవుతున్నాం. So generally these types of respiration, it depends upon the oxygen level, oxygen batti, and the second one body parts batti. Okay, now we are categorizing the types of respiration basing upon the body parts, basing upon the oxygen. అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బట్టి ఒక రెస్పిరేషన్, బాడీ పార్ట్స్లో జరిగే పార్ట్స్ బట్టి జరిగే ఒక రెస్పిరేషన్. సో నౌ these are the two types of respiration depending upon the oxygen level and body parts. So coming to the oxygen level, if the respiration takes place in presence of oxygen, oxygen సమక్షంలో కనుక రెస్పిరేషన్ జరిగితే that respiration is called as aerobic respiration. ఓకే, సో ఆక్సిజన్లో ఫస్ట్ కేటగిరీ ఏంటండి? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఆక్సిజన్ సమక్షంలో రెస్పిరేషన్ జరిగితే, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి ఈక్వేషన్లో, ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆక్సిడైజ్డ్ బై రియాక్టింగ్ విత్ ఆక్సిజన్. అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ జరుగుతోంది కాబట్టి వీఆర్ సెయింగ్ దట్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ లేకపోతే అనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ అనేది ఉండదు, ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్లో మాత్రమే ఆక్సిజన్ ప్రెసెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ respirations depending upon the oxygen presence. Oxygen presence lo jarigite we are calling it as aerobic respiration. Just now in the equation we have written, that is glucose is going to be oxidized. Glucose oxidize ayindi ante we are calling it as aerobic because oxygen is there. Ala kaakunda anaerobic respiration lo manaku em undadandi, oxygen undadu. Okay, only the glucose will be there. Okay, for example ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం. ఫెర్మెంటేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఫెర్మెంటేషన్లో మనం ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరగదండి. ఓకే, బట్ హ్యూమన్ బాడీలో జరిగే రెస్పిరేషన్ మాత్రం ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ బికాస్ ఫుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆక్సిడైజ్డ్ దేర్. బట్ ఇక్కడ ఫెర్మెంటేషన్ ఈజ్ ఎ టైప్ దట్ బిలాంగ్ టు ఎనైరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అసలు ఈ ఫెర్మెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఈ లార్జ్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్మాల్ కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ కింద ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సెల్స్ అంటే ఒక ఎంజైమ్స్ అండి. అంటే ఆక్సిజన్కి బదులుగా ఎంజైమ్స్ని ఉపయోగించి ఒక లార్జ్ కాంపౌండ్ మాలిక్యూల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ కాంపౌండ్ మాలిక్యూల్స్ డ్యూ టు ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సెల్స్ అంటే అక్కడ ఆక్సిజన్కి బదులుగా వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఎంజైమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ట్, YEAST. ఈస్ట్ని వాడతాం. అక్కడ ఈస్ట్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి అక్కడ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఓన్లీ ఫెర్మెంటేషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ anaerobic respiration, but human respiration is best example for aerobic respiration. Okay, so this is about the oxygen level. Coming to the body parts, we are having four types of respiration. The first one is about the cutaneous respiration. Cutaneous. Okay, so the first one is about, you have to pronounce it as cutaneous respiration, and the second one tracheal respiration. Okay, please listen carefully. The second one is about the tracheal respiration, and third one pulmonary respiration. Okay, third one pulmonary respiration. Pulmonary is the word that is related to the lungs. Okay, and the last one is about the bronchial respiration. Okay, so we are having mainly four types of respiration basing upon the body parts. Okay, body parts lo jarige respiration we are having four types, that is about cutaneous respiration, tracheal respiration, third one pulmonary respiration, and fourth one bronchial respiration. So now we have to analyze that one. First of all, you have to know what is the meaning of cutaneous respiration. Cutaneous respiration ante ఏ ఆర్గానిజమ్స్ లో అయితే రెస్పిరేషన్, ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ స్కిన్, చర్మం ద్వారా రెస్పిరేషన్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్లో అయితే జరుగుతుందో అటువంటి టైప్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ మనం క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. క్యూటేనియస్ ఈజ్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్కిన్. అంటే ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ స్కిన్ ద్వారా కనుక రెస్పిరేషన్ జరిగితే దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. మరి ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మెయిన్లీ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్
frog. Okay, frog and earthworm. Okay, so earthworm and frog are the best examples of cutaneous respiration. Means in frog and earthworms the respiration takes place through skin, that way it is called as a cutaneous. And the second one, tracheal respiration. So what is the meaning of tracheal respiration? Means if the respiration takes place through trachea, that is nothing but a windpipe. ట్రాకియా మనం విండ్ పైప్ అంటాం. ఆ విండ్ పైప్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే దాన్ని మనం ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్. ఓకే, క్రిమి కీటకాలు, పురుగులు, ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ కాక్రోచెస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ కాక్రోచెస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రాకియల్ రెస్పిరేషన్. మీన్స్ ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ నార్మల్ ట్రాకియల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద విండ్ పైప్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరిగితే ట్రాకియల్. ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ స్కిన్ అయితే క్యూటేనియస్. ఇది స్కిన్కి సంబంధించిన అయితే క్యూటేనియస్, విండ్ పైప్ అయితే ట్రాకియల్. అండ్ ద థర్డ్ వన్, పల్మనరీ రెస్పిరేషన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పల్మనరీ. పల్మనరీ అంటే జనరల్గా మన హ్యూమన్ బీయింగ్ మ్యామల్స్లో జరిగే రెస్పిరేషన్ని పల్మనరీ. మీన్స్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ లంగ్స్. Pulmonary is the word related to the lungs. In the previous class we have discussed about the pulmonary artery, pulmonary vein అంటే లంగ్స్ టు హార్ట్, హార్ట్ టు లంగ్స్ అని చెప్పి మనం ఇంటర్రిలేటెడ్గా తెలుసుకున్నాం అవునా కదా. సో ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ లంగ్స్, ఆ లంగ్స్ లోపల ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మధ్య డిఫ్యూజన్ జరిగి, ఈ లంగ్స్ లోపల ఆల్వ్యూలి అనే ఒక ఛాంబర్ లోపల డిఫ్యూజన్ జరిగి deoxygenated blood is going to be converted into oxygen, and finally the respiration takes place through the involvement of lungs in the chamber of alveoli. That process is called as pulmonary respiration. Pulmonary means involvement of lungs. Okay, and the fourth one, bronchial respiration. Bronchial respiration is nothing but if the respiration takes place through gills. గిల్స్ ఉంటాయండి, అంటే మనకి చేపలు కానీ అంటే సముద్రంలో దొరికే యానిమల్స్, క్రాబ్స్, పీతలు అంటూ ఉంటుంది, క్రాబ్స్ ఆర్ ఫిషెస్. సో వాటిలో మనం చూసే వారికి గిల్స్ ఉంటాయండి అవునా కదా. ఆ గిల్స్ ద్వారా కనుక రెస్పిరేషన్ జరిగితే ఆ గిల్స్నే మనం బ్రాంకీ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ద రెస్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ గిల్స్ ఆర్ బ్రాంకై, okay, of aquatic animals, such type of respiration is called as the bronchial respiration. So these are the four types. Bronchial example, fish and crab. Fish and crab are the best examples for bronchial respiration. So these are the four types of respiration depending upon the body part: cutaneous, tracheal, pulmonary and bronchial. Okay, so and coming to the oxygen levels, aerobic and anaerobic. Aerobic is nothing but presence of oxygen and anaerobic is nothing but absence of oxygen. Absence of oxygen is nothing but fermentation. In fermentation process, a large complex molecule are going to be broken into simple molecules due to the action of yeast cells instead of oxygen. Oxygen బదులుగా జరుగుతుంది కాబట్టి anaerobic. So there will not be any involvement of oxygen there. Okay, and coming to the body parts, these are the four types: cutaneous, bronchial, tracheal and pulmonary. Now we are going to discuss about the path. అసలు రెస్పిరేషన్ పాత్ ఎలా జరుగుతుంది ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎయిర్ తీసుకుంటున్నామో, ఫస్ట్ ఎయిర్ ఎలా ఎంటర్ అవుతుందండి? నాస్ట్రిల్స్. కరెక్ట్ అన్న, ఈ ముక్కు చివర ఉన్నటువంటి రంధ్రాలను వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ నాస్ట్రిల్స్ అంటాం. ఏమంటాం వాటిని? సో నాస్ట్రిల్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ద ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ద హోల్స్ ఆఫ్ ద నోస్ అది కాల్డ్ యాజ్ నాస్ట్రిల్స్. ఈ నాస్ట్రిల్స్ తర్వాత లోపలికి ఈ క్యావిటీని నాజల్ క్యావిటీ అంటాం. ఏమంటాం? నాజల్ క్యావిటీ. సో నాస్ట్రిల్స్, nasal cavity is the second part involving in that one. First one nostrils and second one nasal cavity. After nasal cavity the air is going to enter into pharynx. Okay, the third part is about the pharynx. Okay, pharynx. సో ఈ ఫారింగ్స్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి. సో ఫారింగ్స్ ఇస్ ద జంక్షన్ పాయింట్, అది నెక్స్ట్ టాపిక్లో వస్తుంది. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఫారింగ్స్ ఇస్ ద జంక్షన్ పాయింట్. దేనికి జంక్షన్ పాయింట్ చూద్దాం. ఓకే, సో నాస్ట్రిల్స్, నాజల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ తర్వాత లారింగ్స్. లారింగ్స్ అంటే వాయిస్ బాక్స్ అండి, మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో వాయిస్ బాక్స్. ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, లారింగ్స్ తర్వాత ట్రాకియా. ఓకే, ట్రాకియా అంటే విండ్ పైప్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, విండ్ పైప్ ఏదైతే ఉంటుందో గాలి వెళ్ళే గొట్టం, గాలి గొట్టం అంటాం. సో ఆ ట్రాకియాని మనం విండ్ పైప్ అంటాం. సో నాస్ట్రిల్స్, నాజల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్ అంటే వాయిస్ బాక్స్. సో ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా. ఈ ట్రాకియా తర్వాత మనకి ఇలా డౌన్కి విండ్ పైప్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో ఈ విండ్ పైప్ నుంచి మనకి లంగ్స్ లోపలికి వెళ్తుంది, అవునా కదా. సో ఈ ట్రాకియా తర్వాత వీఆర్ ఎంటరింగ్ ద ఎయిర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద
లంగ్స్. ఈ లంగ్స్ లోపల ఎంటర్ అయ్యే ముందు అవి చిన్న చిన్న ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయండి. లంగ్స్ ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు లంగ్స్ బయట మనకి చిన్న చిన్న హెయిరీ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ హెయిరీ ప్రొజెక్షన్స్ని మనం బ్రాంకై అంటాం. సో ఏమంటాం? బ్రాంకై. ఓకే. సో ట్రాకియా తర్వాత లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. లంగ్స్ లోపల ఫస్ట్ ఏ పార్ట్ని టచ్ అవుతుంది? బ్రాంకై. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయండి, వాటిని బ్రాంకయోల్స్ అంటామండి. ఏమంటామండి? సో బ్రాంకయోల్స్. సో బ్రాంకై ఈజ్ ద ఎంట్రన్స్ పార్ట్, ఒక స్పాంజీ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి లంగ్స్ లోపల, అవి బ్రాంకియోల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఆ బ్రాంకియోల్స్ తర్వాత ఆల్వియోలీ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఛాంబర్. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం, ఆల్వియోలీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఆల్వియోలీ ఈజ్ ద ఛాంబర్ ఇన్సైడ్ ద లంగ్స్ వేర్ ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ మనకి రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. రెస్పిరేషన్ జరిగిందంటే ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్చేంజ్డ్. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఆల్వియోలీ. ఆల్వియోలీ ఈజ్ ద ఛాంబర్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద లంగ్స్. అంటే మనకి తీసుకున్నటువంటి ఎయిర్ ఈ విధంగా పాస్ అవుతుంది. ఓకే. సో నాస్ట్రిల్స్, నాజల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, ట్రాకియా, బ్రాంకై, బ్రాంకియోల్స్ అండ్ ఆల్వియోలీ. అంటే ఇక్కడ చివరి 3 పార్ట్స్ అంటే బ్రాంకై, బ్రాంకియోల్స్ అండ్ ఆల్వియోలీ ఇక్కడికి వచ్చామంటే ఆల్మోస్ట్ లంగ్స్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయినట్టు. సో దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఇన్ విచ్ ద air or the wind or the oxygen or whatever the inhalation process is going to take place in such a way. This is the line diagram for the inflow of the air. Okay, got it or not? So next one, just now I told you ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ ఒక జంక్షన్ పాయింట్ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా కదా? సో ఈ ఫారింగ్స్ దగ్గర మనకి ఏమవుతుందంటే, ఫారింగ్స్ని ఎందుకు మనం అంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాం అంటే, ఫారింగ్స్ ఈజ్ ఎ జంక్షన్ పాయింట్ ఫర్ ఒకటి ఫుడ్కి, ఇంకోటి ఎయిర్కి అండి. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఫారింగ్స్ మనం జంక్షన్ పాయింట్ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే, ఫారింగ్స్ ఈజ్ ద జంక్షన్ పాయింట్ దట్ పార్టిషియేట్స్ ద ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్. మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ని ఒక పైపులో పంపిస్తుంది, ఎయిర్ని ఇంకో పైపులో పంపిస్తుంది. అంటే ఆ రెండు మనకి ఎక్కడ విడిపోతాయంటే ఫారింగ్స్ దగ్గర విడిపోతాయండి. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఫారింగ్స్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ మనకు ఉంటుందండి, ఎపిగ్లాటిస్ అని చెప్పి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఫారింగ్స్ కిందకు వచ్చినప్పుడు ఆ జంక్షన్ పాయింట్ని ఒక మజిలర్ వాల్వ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటాడు, ఫ్లాప్ లైక్ మజిలర్ వాల్వ్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఏదైతే మనం ఫుడ్, ఎయిర్ రెండు తీసుకుంటున్నామో, ఈ ఫుడ్నేమో ఈసోఫాగస్లోకి పంపిస్తుందండి. ఓకే, ఫుడ్ మనం జనరల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఈసోఫాగస్లోకి వెళ్ళాలి. ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనకి ట్రాకియాలోకి వెళ్ళాలి, అవునా కదా? సో ట్రాకియా అంటే విండ్ పైప్ అని చెప్పుకున్నాం. విండ్ పైప్లోకి ఏది వెళ్ళాలి? ఎయిర్ వెళ్ళాలి. అంటే ఈ రెండింటిని కరెక్ట్గా ఫ్లో అయ్యేటట్టుగా చేసేది ఎపిగ్లాటిస్. అంటే దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రివెంట్స్ ద ఫుడ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ట్రాకియా. ఫుడ్ని ట్రాకియాలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఫుడ్ని ఈసోఫాగస్లోకి పంపిస్తూ ఎయిర్ని మాత్రం ట్రాకియాలోకి పంపిస్తుంది. అలా పంపిస్తూ ఒక ఫ్లాప్ లైఫ్ స్ట్రక్చర్గా ఉండేది ఎపిగ్లాటిస్. గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లాప్ లైఫ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రివెంట్స్, అడ్డుకుంటుంది ఏ విషయంలో? ఫుడ్ని ట్రాకియాలోకి వెళ్లకుండా చేస్తుంది. అంటే ఫుడ్ ఈసోఫాగస్లోకి వెళ్ళాలి, ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, రెక్టమ్ అండ్ యానస్, ఈ విధంగా ఫ్లోయిడెడ్గా చేస్తుంది. అంతే తప్ప ఫుడ్ని ట్రాకియాలోకి ఎంటర్ చేయనివ్వదు. ఎపిగ్లాటిస్ ఈజ్ ఏ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రివెంట్స్ ద ఫుడ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద ట్రాకియా. మరి ఒకవేళ ఈ ఫుడ్ పొరపాటున ట్రాకియాలోకి వస్తే, ట్రాకియాలోకి ఏం వెళ్ళాలని చెప్పుకున్నాం? ఎయిర్ వెళ్ళాలని చెప్పుకున్నాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇఫ్ ఫుడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ ట్రాకియా, మరి అక్కడ ఫుడ్ ఎంటర్ అయితే అప్పుడు మనకి అన్నం తింటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి దగ్గు వచ్చేస్తుంది, గట్టిగా దగ్గుతూ పొల్లు బారిపోయని చెప్పి ఎవరో తలుచుకుంటున్నారని చెప్పి టపటపటప కొట్టేస్తూ ఉంటారు, అవునా కదా? సో అక్కడ ఏంటంటే మనకి దాన్ని మనం చోకింగ్ అంటున్నాం. చోకింగ్ అంటే తడబడిపోవడం, అంటే దగ్గు వచ్చేసి గట్టిగా మంట వచ్చేస్తుంది మనకి. ఈ చెస్ట్ ఛాంబర్లో మంట వచ్చేసి ఎవరో తలుచుకుంటున్నారా, పొల్లు బారారా అంటూ ఉంటాం, అవునా? ఆ ప్రాసెస్ మనం చోకింగ్ అంటూ ఉంటాం. ఓకే, చోకింగ్ అంటే ఫైనల్లీ ఎపిగ్లాటిస్ ప్రివెంట్స్ ద చోకింగ్. ఎపిగ్లాటిస్ మన హ్యూమన్ బాడీలో చోకింగ్ అవ్వకుండా చేస్తుంది. ఎలా చేస్తుంది అంటే, ఫుడ్ని ట్రాకియాలోకి వెళ్ళనివ్వకుండా ఫుడ్ని ఈసోఫాగస్లోనే పంపిస్తూ ఎయిర్ మాత్రం ట్రాకియాలోకి పంపిస్తుంది. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఫారింగ్స్ అనే జంక్షన్ పాయింట్. So this is the role of epiglottis. Epiglottis is a flap-like structure that prevents the food entering into the trachea. For example, if food sometimes enters into trachea, that person is subjected to a choking. అంటే ఈ చోకింగ్ని జరగకుండా అడ్డుకునే బాడీ పార్ట్ ఏది అంటే ఎపిగ్లాటిస్. Got it or not? So this is about the importance of epiglottis that prevents the choking. Okay. So the next one is about the systolic and diastolic.
సో మనకి ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఉంటూ ఉంటాయండి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రెస్పిరేషన్లో లెవెల్స్ డిఫరెన్స్ వస్తూ ఉంటున్నాయో ఈ బ్లడ్ మనకి ఫ్లో అవుతుంది, దాని మీద ఖచ్చితంగా మనకి ప్రెషర్ ఉంటుంది. సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అండ్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటూ ఉంటుంది. సిస్టోలిక్ అండ్ డయాస్టోలిక్, సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అండ్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టోలిక్ మనకి జనరల్గా హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంటుందండి, లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్, కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. అంటే ఇక్కడ 2 phases జరుగుతుంది. అంటే ఒక హార్ట్ బీట్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 1 కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్ ప్లస్ 1 రిలాక్సేషన్ ఫేజ్. అంటే ఇది ఒక వేవ్ అంటాం మనం, అవునా కదా. అంటే ఒక హార్ట్ కార్డియాక్ సైకిల్, కార్డియాక్ ఇస్ ద వర్డ్ రిలేటెడ్ టు ద హార్ట్. అంటే ఒక కాంట్రాక్షన్ సైకిల్ ప్లస్ 1 రిలాక్సేషన్ సైకిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 కార్డియాక్ సైకిల్. అంటే ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. కాంట్రాక్షన్ అంటే ముడుచుకుపోవడం, రిలాక్సేషన్ అంటే రిలీజ్ అవ్వడం. కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ అంటే కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అంటే హార్ట్ లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటున్నాం కదా. అంటే దట్ కాంట్రాక్షన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో, ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్షన్ జరిగిందో ఆర్టరీస్లో ఖచ్చితంగా ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. ఆర్టరీస్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఆర్టరీస్ ఆర్ ద బ్లడ్ వెసల్స్ దట్ సప్లై ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్. హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి బ్లడ్ సప్లై చేసే ఆర్టరీస్, ధమనులు అంటాం వాటిని. ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్షన్ హార్ట్ లెక్క కాంట్రాక్ట్ అయ్యిందో, కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్, ఆ కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్ని మనం సిస్టోలిక్ అంటాం. సిస్టోలిక్ అంటే ఇక్కడ కంప్రెషన్ అంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే ఆ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే జనరలీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120 millimeters ఆఫ్ మెర్క్యూరీ, హైడ్రాగ్రామ్ అంటాం. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రిలాక్సేషన్ ఫేజ్లోకి వస్తుందో ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ 80 mg. ఓకే, సో 80 mm. ఓకే, 120/80. సో దీన్నే మనం నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటుంటాం. 120/80 mm ఆఫ్ హెచ్జీ. హెచ్జీ అంటే మెర్క్యూరీ యొక్క లాటిన్ నేమ్, హైడ్రాగ్రామ్. 120/80 ఈజ్ ద నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఈ రెస్పిరేషన్కి తగ్గట్టుగా బాడీ ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఒక కార్డియాక్ సైకిల్లో జరిగే సిస్టోలిక్ అండ్ డయాస్టోలిక్ అంటే 120/80 అది మెయింటైన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. సో సిస్టోలిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ contraction phase of the heartbeat. Contraction phase of the heartbeat is called systolic. And diastolic ante relaxation. Okay, relaxation phase of the heartbeat is called diastolic. So contraction జరిగేటప్పుడు high pressure, ఇవన్నీ differences అండి. సో ఎప్పుడైతే సిస్టోలిక్ జరుగుతుందో హై ప్రెషర్, ఎప్పుడైతే డయాస్టోలిక్ జరుగుతుందో లో ప్రెషర్. అంటే ఆర్టరీస్ point of view, and the maximum value during the contraction is 120 and the minimum value during diastolic is 80. So this one you can say that 120/80 is the standard blood pressure of human being. And the instrument which is used to measure the blood pressure is sphygmomanometer, SPHYG, manometer, MANOME, sphygmomanometer, SPHYG, MANOMETER. Sphygmomanometer is the instrument used to measure the normal blood pressure. And what is the normal value means 120/80. So the remaining topics in the next class we can discuss. So thank you. Please concentrate these all the topics. Okay, thank you. Have a nice day.